Thank you. Praise the Lord. Wishing each and every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for the blessed evening we are going to spend this day. We thank God for the brothers who have led. Thank God for the brothers of the music and all the dear brothers who have come. Now I request Pastor Nehemiah, who is in our midst, to for kindly translation. Yeah, Brother Nehemiah, please come. Thank you for your coming. Be with us. God bless you. We have made this special meeting with the intention to praise God, to thank Him for His faithfulness on behalf of this Little Flock Assembly. ఈ దినము మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి కూడికను ఏర్పాటు చేయడానికి కలిగిన కారణం లిటిల్ ఫ్లాక్ అసెంబ్లీని ఏ విధంగా మరి ప్రారంభించాము అనేటువంటి విషయాల గురించి స్పష్టంగా తెలియజేయడానికి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. Our hearts are filled with gratitude, praise, thanksgiving and worship for what the Lord has done from past 17 to 18 years. గత 17 సంవత్సరాలుగా దేవుడు చేసినటువంటి ఆశ్చర్య కార్యాలను బట్టి, దేవుడు చేసినటువంటి అద్భుత కార్యాలను బట్టి దేవుణ్ణి స్తుతించడానికి, ఆయన నమ్మకత్వాన్ని గురించి దేవుని నామాన్ని మహిమపరచడానికి దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ఆధిక్యతగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. Our Lord is so mindful about His children. Whatever circumstances He allows in our lives, but His eyes are upon each one of us. మన యొక్క దేవుడు మన పట్ల మరి మనం ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా వెళ్ళినప్పటికీ కూడా మన జీవితాల పట్ల ఆయన మరి నమ్మకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. Actually speaking, the time is not sufficient because we thought of starting at 7 o'clock, by 7:30 songs, and 7:30 to 8:30 we want to complete it. నిజానికి మరి మనము 7:30కే ప్రారంభించుకొని మరి 8:30 ముగించుకోవాలని ఆశించాం. కానీ సమయం There was some power cut also in between. మధ్యలో మనకి పవర్ కట్ కూడా అయింది. Tomorrow we'll make it as early as possible so that by 7:30 sharp and by 8:30 we are going to close it. రేపు దేవుని చిత్తమైతే మరి 7:30కే ప్రారంభించుకొని 8:30 మనము ముగించుకుందాం. 7 o'clock we'll start till 7:30 we'll have singing. మరి 7 గంటలకు ప్రారంభించుకుంటాం, మరి 7:30కి మనము పాటలు ప్రారంభించుకుందాం. And you must have seen on the invitation the words from the Holy Bible. మీరు బహుశా మరి ఇన్విటేషన్ కార్డులో దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి అక్కడ చూసి ఉండవచ్చు అనుకుంటున్నాను. The first word from the book of Joel, chapter 2, verse 21. యోవేలు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 21వ వచనాన్ని మొట్టమొదట మనము అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాము. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. యోవేలు గ్రంథము chapter 2, 2వ అధ్యాయము verse 21. దేశమా భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయుము, యెహోవా గొప్ప కార్యములు చేసెను. Yeah. The theme of this meeting is remember the days of old, consider the years of many generations. That is from the book of Deuteronomy, chapter 32, verse 7. 32వ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండము 27వ వచనంలో ఉన్నటువంటి వచనము ఈ యొక్క మీటింగ్కి మరి థీమ్ అయి ఉన్నదని నేను మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. And lastly,
is from the book of Joel, chapter 2, verse 25. చివరిగా యోవేలు గ్రంథం 2:25 మనం చదువుకుందాం. And I will restore to you the years that the locust hath eaten. 2:25 మీరు కడుపారా తిని తృప్తి పొంది మీ కొరకు వింత కార్యములు జరిగించిన మీ దేవుడైన యెహోవా నామమును స్తుతించున్నట్లు నేను పంపిన మిడతలను గొంగళి పురుగులను పసరు పురుగులను చీడ పురుగులను అను నా మహాసైన్యము తినివేసిన సంవత్సరముల పంటను మీకు మరలా నెత్తును. It is our prayer that the Lord may bless these holy words, what we have read. మనం చదివినటువంటి వాక్య భాగమును దేవుడు మన వినికిడిలో దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. Shall we pray? ప్రార్థన చేసుకుందామా? Loving Lord, we are thankful to Thee for this blessed time. Thank you, Lord, for bringing all these dear ones, Lord. Father, with what motive this meeting has been arranged, that motive is for Your praise and glory. We pray Thou may bless Thy servant who is sharing the word, Lord, and Thou may bless Thy servant who is translating the word, and bless the congregation, Lord, who are listening, and let every word, Lord, bring glory, honor, praise to Your holy name alone. Give us the grace, thoughts to tell the truth, and the truth is going to set us free. Let the Holy Spirit of God take charge of us. Keep us in the consciousness of Thy holy presence. Bless all the dear ones who have come here and make our hearts attentive to the voice of Thy holy word. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Fear not, O land, be glad and rejoice, for the Lord will do great things. దేశమా భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయుము, యెహోవా గొప్ప కార్యములు చేసెను. We are seeing in this chapter the people, the land is filled with fear. ఇక్కడ మనం ఈ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ దేశము లేకపోతే ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా భయంతో నిండి ఉన్నది. Fear, every person that is born in this world, whatever may be the age, gender, he is bound to have fear in his heart. ఎవరైనప్పటికీ చిన్నవారైనా పెద్దవారైనా మరి స్త్రీలైనా పురుషులైనా ఏ భేదము లేకుండా ప్రతి వారిలో కూడా భయం అనేటువంటిది ఉన్నది. There are the types of fear which small children have. కొన్ని రకాలైనటువంటి భయాలు పిల్లలు కలిగి ఉంటారు. There is a type of fear which the young people have. మరి యవనస్తులైనటువంటి వారికి ఒక విధములైనటువంటి భయం ఉంటుంది. There is a type of fear which middle-aged people have. మరి మధ్య వయసులో ఉన్నటువంటి వారికి ఉండేటువంటి భయాలు వ్యత్యాసంగా ఉంటాయి. And there is also a type of fear what elderly people will have. మరి పెద్దలైనటువంటి వారికి ఉండేటువంటి భయాలు వేరుగా ఉంటాయి. All are of different stages. మరి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వేరు స్థానాల్లో భయం అనేటువంటిది ఉంది. Some have little fear, some have lot of fear. కొంతమందికి చిన్నగా తక్కువగా ఉంటుంది భయం, కొంతమందికి ఎక్కువగా ఉంటుంది. But there is no limit for one fear which every man is going to pass through. కానీ ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక విధమైనటువంటి భయం చేత మరి నియంత్రించబడి ఉండదు. Every man born in this world has to undergo that fear. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి వారు కూడా భయం గుండా వెళ్ళాల్సినటువంటి వారే. Why did God create a person and make him to fear like that? ఎందుకు దేవుడు ఒక మనిషిని ఆ విధంగా సృజించి మరి భయపడేటట్టు చేశాడు? God did not want anybody to be in fear. దేవుడు నిజానికి ఎవరు కూడా భయపడాలనేటువంటి విధంగా కోరుకోడు. When God made our
first parents, Adam and Eve, God said, you are the person who is going to name everything. Adam, I give you the charge of the whole world. Whatever you name, that is the name is going to follow. దేవుడు మరి ఆదామును అవ్వని మన యొక్క పితరులు తల్లిదండ్రులు మొదటి తల్లిదండ్రులైనటువంటి వారిని సృజించినప్పుడు, ఆదామా నీవేదైతే పేర్లు పెడతావో ఆ పేర్లే పిలువబడుతుంది అనేటువంటి అధికారాన్ని ఆదాముకి ఇచ్చాడు. These animals which you are seeing, whether it is lion or tiger, whatever animal, they are going to listen to your word. నీవు చూసేటువంటి ఒకవేళ పులి అవ్వచ్చు, సింహం అవ్వచ్చు, ఏదైనప్పటికీ కూడా నీవు పెట్టినటువంటి పేర్లే పిలువబడతాయి అని చెప్పాడు. Whatever you say, they are going to obey. వాళ్ళకి ఏది చెప్తే అవి నీకు విధేయత చూపిస్తాయి. You are going to command them. నీవు వాటిని ఆజ్ఞాపించబోచున్నావు, అధికారం చూపించబోచున్నావు. And whatever you say, they are going to listen. నీవేది చెప్పినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు వింటారు. So Adam was the first king on the surface of this earth. కాబట్టి He's the first king on the surface of this earth. కాబట్టి ఆదాము ఈ భూమి మీదే ఆయన మొదటి రాజుగా మనం పరిగణించవచ్చు. What happened? Lord has given him a commandment. ఏమైంది అక్కడ? దేవుడు ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞ. What commandment he has given? దేవుడు ఏం ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు? Adam and Eve, whatever the fruit throughout in this garden you can eat, but the one fruit which is forbidden, please don't eat. ఆదాముకి అవ్వకు చెప్పినటువంటి ఏంటి అంటే, ఈ తోటలో ఏ ఫలమైనను నీవు తినవచ్చు, కానీ నేను ఆజ్ఞాపించినటువంటి ఈ ఫలమును మాత్రం తినవద్దు అని చెప్పాడు. The day you eat, you are going to die. అది తినిన దినమున నీవు చచ్చదు అని వ్రాయబడి ఉన్నది. God told very clearly. దేవుడు స్పష్టంగా తెలియజేశాడు. Every day God used to come and speak to them in the early hours. మరి ప్రతి దినము కూడా దేవుడు వారి దగ్గరికి వచ్చి వారితో సంభాషించేటువంటి వాడు. Adam and Eve were living a very joyful married life in the Garden of Eden. ఆదాము అవ్వలు మరి ఆ యొక్క ఏదెను తోటలో దేవునితో సంబంధము కలిగి మరి దేవుని ప్రేమను పొందుతూ ఉన్నటువంటి వారు. What happened? ఏమైంది? A day has come ఒక రోజు వచ్చింది when Eve was walking in the garden. ఎప్పుడైతే హవ్వ మరి ఆ తోటలో సంచరిస్తూ ఉందో, Satan in the form of a serpent came and told. మరి సర్పము రూపములో సాతానుడు వచ్చి ఈ విధంగా చెప్పాడు. It has put a doubt in the heart of Eve. హవ్వ యొక్క హృదయములో ఒక సందేహాన్ని నాటాడు. Did God tell you this? ఇది నిజంగా దేవుడు చెప్పాడా? God already told her husband. Husband has already told the wife. They all know very well, but still Satan brought a doubt in the mind. దేవుడు తన యొక్క భర్తకి చెప్పాడు, భర్త భార్యకి తెలియజేశాడు. అయినప్పటికీ కూడా సాతానుడు వారిలో మరలా సందేహాన్ని కలిగిస్తూ ఉంది. You know why God told? నీకు తెలుసా ఎందుకు దేవుడు చెప్పాడు? If you eat, you are going to become like God. నీవు కానీ ఇలా తింటే మీరు దేవుని వలే అవుతారు అని చెప్పింది. Eve believed Satan's words more than our Lord's word. హవ్వ సాతాను చెప్పినటువంటి మాటలు ఎక్కువగా విన్నది దేవుని మాటల కంటే సాతాను మాటకి ప్రాధాన్యతనిచ్చింది. Eve eat the fruit. వారు ఫలమును తిన్నారు. She went and gave to Adam. ఆమె తిన్న తర్వాత మరలా ఆదాముకి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చింది. He also ate. ఆయన కూడా తిన్నాడు. The moment they disobeyed God's word, దేవుని యొక్క వాక్యానికి ఎప్పుడైతే వాళ్ళు అవిధేయత చూపించారో, they have committed the sin of disobedience. వారు అవిధేయులైనటువంటి వారై పాపం చేసిన వారయ్యారు. Then Lord called Adam. అప్పుడు దేవుడు ఆదామును పిలిచాడు. Adam, where are you? ఆదామా ఎక్కడ?
That is the first fear in the history of human race. మరి మానవుల్లో మొట్టమొదట భయం అనేటువంటిది ఆ రోజు నుంచి ప్రారంభమైంది. First fear started from there and death started from there. మరి మొదటి భయం అనేటువంటిది అక్కడ ప్రారంభించబడింది. మొదటిసారి మరణం అనేటువంటిది కూడా అక్కడే ప్రారంభించబడింది. Today we being the inheritance, the children of our forefathers Adam and Eve, every child is born into this world with sin, and everybody has the greatest fear is only one fear ruling all the fears, and that fear is death. మరి ఆ దినం నుంచి మన పితరులు అవిధేయత చూపించిన దగ్గర నుంచి, మరణం ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు వచ్చినటువంటి సంతానోత్పత్తి అందరికీ, అంటే మానవాళ్ళందరికీ కూడా భయం అనేటువంటిది సంచరించింది. ఆ భయం అనేటువంటిది మరణ భయం. Today no grade is increased more than the death in the history of human, and every person is visited with the fear of death. మానవుని యొక్క చరిత్రలోనే మరి మరణ భయం అనేటువంటిది మరి ప్రధానంగా నిలిచింది, మనుషుని వెంటాడుతూ ఉంది. This fear of death has brought every human being under suppression, and every human being lost the peace of mind because of a sinful life. మరి పాప జీవితాన్ని బట్టి మానవాళికి అందరికీ కూడా ఈ భయం అనేటువంటిది, మరణ భయం అనేటువంటిది అందరికీ వచ్చింది. దానిలోనే నివసిస్తున్నారు. And that fear was existing till Lord Jesus Christ came and died on the cross of Calvary. ఆ భయం అనేటువంటిది యేసు ప్రభువారు శిలువ మరణం పొందేంత వరకు ఆ భయం అనేటువంటిది మానవుల్ని ఏలింది. People thought we are going to make this person fear by killing him on the cross of Calvary. ప్రజలు అనుకున్నారు మరి యేసు ప్రభువుని మరి శిలువ మరణము చేత మరి బంధించి శిలువ మరణం చేత ముగిస్తామని. But people don't know, Satan don't know, Pilate don't know, Annas don't know, Caiaphas don't know. World never knew that the moment Lord died on the cross of Calvary, he has swallowed death by the victory on the cross. మరి ఆ శిలువ మరణం వేసే అంతవరకు కూడా ప్రజలకు తెలియదు, అన్నాకు తెలియదు, కైపాకు తెలియదు, మరి పిలాతుకు తెలియదు, సాతానుకు తెలియదు, ఎవరికి కూడా తెలియదు. ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువారు శిలువ మరణం పొందాడో ఆ శిలువ మరణంలోనే మరణమును మృంగివేశాడు. Pilate was telling Lord Jesus Christ, why are you keeping silent? You tell one word. I have power to save you. Just tell one word. They are telling all these things. You just say one word and I am going to remove that death from your life. అక్కడ తీర్పు తీర్చేటువంటి పిలాతు యేసు ప్రభుతో అంటూ ఉన్నాడు, ఎందుకు మౌనంగా ఉన్నావు? నీ ఒక్క మాట చెప్పు, నేను నిర్దోషిని నీ నోటితో చెప్పినప్పుడు మరి నాకు అధికారం ఉంది, నీ యొక్క మరణ శాసనాన్ని కూడా నేను తీసివేయడానికి అధికారం ఉందని చెప్పి యేసు ప్రభువుకు తెలియజేశాడు. Lord said, it is not in your hands, Pilate. It is not in your authority unless my Father gives. My Father has sent me to die for the people, and my Father is going to remove me. I have power to die and I have power to bring back my life again. అప్పుడు యేసు ప్రభువారు పిలాతుతో చెప్పాడు, నీకు మరణపు అధికారం ఇవ్వడానికి నీకు అధికారం ఏమీ లేదు. నా తండ్రి నన్ను పంపించాడు, అందుకని నేను అప్పగించుకొనుచున్నాను, ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నాను, లేదంటే ఇది జరగని కార్యం అని చెప్పి యేసు ప్రభువు తనకు తెలియజేశాడు. We all know
the same people who crucified him on the cross, the centurion who have arranged to die, make him die on the cross, the same centurion said lastly, truly he is the Son of the God. అక్కడ ఉన్నటువంటి సైన్యాధిపతి ఎవరైతే సిలువకు అప్పగించి సిలువ వేశాడో చివరికి ఆయనే చెప్పాడు ఈయన నిజంగా దేవుని కుమారుడు అని ఆయన ఒప్పుకున్నాడు. The same Romans who crucified, they are the only people first came to know Lord Jesus Christ in their lives. యేసు ప్రభువును సిలువ వేసినటువంటి రోమా సైన్యమే, రోమా ప్రజలే మొట్టమొదటిగా యేసు ప్రభు మనుష్య కుమారుడు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పి ఒప్పుకున్నారు. Just the third day, Lord Jesus Christ rose again from the grave. మూడవ దినమున యేసు ప్రభు వారు మరి సమాధి నుండి పునరుద్ధానుడయ్యాడు. And he appeared to the disciples. He has appeared to the disciples. ఆ శిష్యులకి ఆయన కనపరుచుకున్నాడు. He was there. He was seen by more than 500 people. దగ్గరగా 500 మంది కంటే ఎక్కువ మందికి ఆయన కనపడ్డాడు. 40 days he was seen. 40 దినములు ఆయన భూమి మీద ఉన్నాడు. Afterwards he ascended. ఆ తర్వాత ఆయన మరి పరలోకమునకు ఎక్కిపోయాడు. All the 11 disciples who out of fear were shut inside along with the family members and Mary for the fear of the Jews, because already the leader has been crucified. What is going to happen to me? Filled with fear. మిగిలినటువంటి 11 మంది శిష్యులు కూడా భయముతో నిండి తన కుటుంబాలు అందరూ కూడా గదిలో తలుపు వేసుకొని భయముతో నిండి ఉన్నారు. ఎందుకంటే మరి నాయకుడిని ఆల్రెడీ పట్టుకున్నారు, సిలువ వేసేశారు. మా తర్వాత పరిస్థితి ఏంటనేటువంటి భయముతో వాళ్ళు ఉన్నారు. The moment they have seen the risen Lord, మరి పునరుద్ధారుడైనటువంటి యేసుక్రీస్తుని చూచినప్పుడు all the 11 people said, whatever may be the consequence, we are also going to die like our leader for the truth. మరి యేసు ప్రభువును చూసిన వెంటనే వారు దృఢమైన నిశ్చయతతో ఉన్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడా క్రీస్తు కోసం మరణించడానికి కూడా మేము సిద్ధమైన స్థితికి వచ్చాము. And the history tells that all the disciples have ended up by sacrificing as a martyr for Lord Jesus Christ. మరి చరిత్రలో మనం చూస్తూ ఉన్నాము, శిష్యులందరూ కూడా దాదాపు అందరూ కూడా వారు క్రీస్తు కొరకు హతసాక్షులయ్యారు. That's a living testimony. అది మరి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం. Fear could not rule the people who believe in Lord Jesus Christ. భయం అనేటువంటిది ప్రజల్ని ఏలలేకపోయింది యేసు క్రీస్తు వలన. Today, if you and I believe in Lord Jesus Christ, no fear on earth can rule us. మరి ఈ రోజు మనం యేసు క్రీస్తుని నమ్మిన ఎడల మరి ఈ భూలోకములో ఉన్నటువంటి ఈ భయం అనేటువంటిది మనల్ని ఏమీ చేయలేదు. But the reason is only one. ఒకటే ఒక కారణం. Unless we repent of our sins and confess our sins to Lord Jesus Christ and accept Him as our personal Savior, that fear will continue ruling us every time. మన యొక్క పాపములను ఒప్పుకొని వాటిని విడిచిపెట్టి మరి దేవుని సన్నిధికి రానంత వరకు కూడా ఆ భయం అనేటువంటిది మనల్ని వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. The children of Israel have committed sins. మరి ఇశ్రాయేలీలు మరి పాపమును చేశారు వాళ్ళు. You all know how lovingly Lord led them for 40 years in the wilderness and brought them safely to the place from the hands of Pharaoh. మీ అందరికీ తెలుసు మరి 40 సంవత్సరములు వారిని అరణ్యంలో కూడా నడిపిస్తూ దేవుడు వాగ్దానం చేసినటువంటి భూమికి ఎలా నడిపించాడు. After 40 years, Lord said to Moses, "You please come on the mount. I want to give you the tables of stone." మరి 40 సంవత్సరాల ప్రయాణం మోషేని కొండ మీదకి పిలిచి రమ్మని చెప్పి నేను కొన్ని విషయాలు మీతో చెప్పాలని చెప్పాడు. And Moses, when he has gone to meet the Lord, ఎప్పుడైతే మోషే దేవునితో సహవాసంలోకి వెళ్ళాడో,
He could not come early, but it took 40 days. ఆయన మరలా తిరిగి రావడానికి వెంటనే రాలేకపోయాడు. 40 దినములు అక్కడ సమయం పట్టింది. And within 40 days, ఈ 40 దినాల్లో the people who have seen faithfulness of God for 40 years, మరి దేవుని యొక్క నమ్మకత్వాన్ని చూసినటువంటి 40 సంవత్సరాలు దేవుని నమ్మకత్వాన్ని చూసినటువంటి ఈ ప్రజలు within 40 days they have forgotten. ఈ 40 రోజుల్లో వాడు మర్చిపోయారు. You all know that they have made a calf through their gold and they started worshipping that calf. మీ అందరికి తెలుసు, మరి వారు బంగారమును తీసి మరి బంగారంతో మరి బంగారం దూడలను చేసుకొని ఆ యొక్క దూడకు వారు బ్రొక్కారు. See how the children of Israel disobeyed God's love and they have so much grieved the heart of God. మరి ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరూ కూడా ఏ విధంగా దేవునికి అవిధేయత చూపారో చూడండి. వాళ్ళందరూ దేవునికి ఎలా దూరం అయిపోయారు. We have thought about Adam and Eve showing disobedience to God. మనము ఆదాము అవ్వలు ఏ విధంగా దేవునికి అవిధేయులయ్యారో మనం ఆలోచించాం. We have seen how the children of Israel being disobeyed to God. ఇప్పుడు మరి ఇశ్రాయేలు యొక్క ప్రజలందరూ కూడా దేవునికి ఏ విధంగా అవిధేయత చూపిస్తున్నారో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. We are only thinking that it's an history. మనమందరము ఇది ఒక చరిత్రగానే మనం చూస్తున్నాం. But Lord is speaking to you and me. It is not only the history, it is the present condition of every human being in this world today. కానీ ఈ రోజు ప్రస్తుతం అది చరిత్రగా మాత్రమే కాకుండా ఈ దినాల్లో కూడా మరి ప్రజల యొక్క స్థితిగతులు అలానే ఉన్నాయి. Is it not my condition? Is it not your condition in the areas which Lord is speaking to all of us, where still we have still not obeyed God? మరి నా యొక్క స్థితి మరి మీ యొక్క స్థితి ఆ విధంగా లేదా? దేవుని యొక్క ఆజ్ఞలను విస్మరించడం, దేవుని మాటకు విధేయత చూపించకపోవడం, అవిధేయతలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు మనలో లేవా? If we want to examine our hearts, go to Galatians chapter 5 from verse 19. You can read, every sin which a man commits in thought, in word and in deed. మరి మన యొక్క జీవితంలో ఎదురవుతున్నటువంటి ఆ యొక్క మరి కార్యాలన్నీ మనకు కావాలి చూడాలంటే గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే మరి మనం జరిగించేటువంటి అన్ని కూడా అక్కడ స్పష్టంగా వ్రాయబడి ఉన్నాయి. Disobedient to parents. మరి తల్లిదండ్రులకి అవిధేయులుగా ఉండటం. Disobedient in the family. మరి కుటుంబంలో అవిధేయులుగా ఉండటం. Disobedient in the church. సంఘానికి అవిధేయులుగా ఉండటం. This disobedience has caused multiplied and spreading to the surrounding society. ఈ యొక్క అవిధేయత అనేటువంటిది ఒకరి ద్వారా అది ప్రాకుతూ మరి సమాజంలో కూడా అది చాలా ప్రభావితం చూపిస్తూ ఉంది. God told the children of Israel. మరి ఇశ్రాయేలీయులకి దేవుడు ఈ విధంగా చెప్పాడు. Joel chapter 2. యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం verse 11. 11వ వచనం. The Lord shall utter his voice before his army, for his camp is very great, for he is strong that executeth his word. For the day of the Lord is great and very terrible. Who can abide it? యెహోవా తన సైన్యమును నడిపించుచు ఉరుముల వలె గద్దించుచున్నాడు. ఆయన దండు బహు గొప్పదై ఉన్నది. ఆయన ఆజ్ఞను నెరవేర్చున్నది బలము గలది. యెహోవా దినము బహు భయంకరము. దానికి తాళగలవాడు ఎవడు? Who can abide it? ఎవరు దానికి తాళగలడు? Therefore now said the Lord, turn even to me with your heart, with your fasting, with weeping and with mourning, and rend your heart and not your garments. Turn unto the Lord your God, for he is gracious, merciful, slow to anger, and of great kindness, and repenteth him of the evil.
ఎప్పుడైనా మీరు ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించుచు మనఃపూర్వకంగా తిరిగి నా యొద్దకు రండి. ఇదే యెహోవా వాక్కు. మీ దేవుడైన యెహోవా కరుణ వాత్సల్యములు గలవాడును శాంతి మూర్తియును అత్యంత కృపగలవాడునై ఉండి తాను ఉద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపడును గనుక మీ వస్త్రములు కాక మీ హృదయములను చెప్పుకొని ఆయన తట్టు తిరుగుడి. Blow the trumpet in Zion, sanctify a fast, call the solemn assembly, gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the children and those that suck the breast. Let the bridegroom go forth out of his chamber and the bride out of her closet. సియోనులో బాగా ఊదుడి, ఉపవాస దినమును ప్రతిష్ఠించుడి, ప్రతి దినమును నియమించి ప్రకటన చేయుడి, జనులను సమకూర్చుడి, సమాజ కూటము ప్రతిష్ఠించుడి, పెద్దలను పిలువనప్పుడి, చిన్నవారిని స్తన్యపానము చేయు బిడ్డలను తోడుకుని రండి. పెండ్లి కుమారుడు అంతఃపురములో నుండి పెండ్లి కుమార్తె గదిలో నుండి రావలెను. Let the priest, the ministers of the Lord, weep between the porch and the altar. Let them spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to the reproach, that the heathen should rule over them. Therefore should they say among the people, where is their God? యెహోవాకు పరిచర్య చేయు యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును మధ్య నిలవబడి కన్నీరు విడుచుచు, యెహోవా నీ జనుల ఎదుట జాలి చేసుకొని అన్యజనులు వారి మీద ప్రభుత్వము చేయనట్లు వారిని అవమానమునకు అప్పగింపకము, లేని ఎడల అన్యజనులు వారి దేవుడు ఏమాయనని అందురు గదా అని వేడుకొనవలెను. This is an alarm warning, not only to individuals, not only to families, but to all the assemblies of God, which God has purchased by the blood and the sacrifice of his chosen servants. ఇది ఒక హెచ్చరికగా మరి ఒక గుర్తుగా దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు. ఒక వ్యక్తులకు మాత్రమే కాదు, ఒక కుటుంబాలకు మాత్రమే కాదు, మరి ప్రతి సహవాసంలో ఉన్నటువంటి దేవుని చేత ఏర్పాటు చేసినటువంటి ప్రతి ఒక్క దాసునికి ఇది ఒక హెచ్చరికగా ఇవ్వబడుతుంది. I came to know the Lord when I was 23 years old. 23 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు నేను దేవుని యొక్క సన్నిధికి వచ్చాను. As I have told you my testimony, I am coming from a Roman Catholic background. నా యొక్క సాక్ష్యాన్ని మీతో అంతకుముందు కూడా పంచుకున్నాను. నేను రోమన్ క్యాథలిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చాను. From a Holy Family Church. హోలీ ఫ్యామిలీ చర్చ్ నుండి వచ్చాను. And I was born again in St. Thomas Church, SPT Secunderabad. నేను SPT చర్చ్ సెయింట్ థామస్ చర్చ్లో నేను తిరిగి జన్మించడం జరిగింది. And since my house was near, I was attending All Saints Church. నా యొక్క ఇల్లు అక్కడ దగ్గర ఉండటం చేత నేను ఆల్ సెయింట్ చర్చ్కి అటెండ్ అవుతున్నాను. But as per the word of God, when I approached for baptism, since I couldn't get there, but I was, attracted by the word of God from Hebron Fellowship. నేను తర్వాత మరి హెబ్రోన్ ఫెలోషిప్లో వాక్యమునకు నేను చాలా దగ్గరగా వెళ్ళడం జరిగింది. వాక్యము నన్ను ఆకర్షించింది. And I was baptized in Hebron when I was 25 years old. నేను మరి 25 సంవత్సరాల ఉన్నప్పుడు హెబ్రోన్లోకి వెళ్ళాను. In that year, 1975, 76, 77, 78, and throughout till date, I tell you, the spiritual food which I received from the God servants is still today surviving me by His grace. 75, 76, 77, 78 సంవత్సరాలు ఆ రోజుల్లో నేను దేవుని యొక్క సేవకుల ద్వారా పొందినటువంటి ఆ వాక్యము ద్వారా ఎదిగినటువంటి ఆ అనుభవాలు ఇప్పటి వరకు కూడా నన్ను ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నాయి. Let me testify before all the congregation here.
I have seen heaven on earth in the fellowship of Hebron when Brother Baksin నేను ఒక సాక్షిగా మీతో చెప్పనీయండి. నేను ఎప్పుడు కూడా నేను చూసినంత వరకు మరి భక్సింగ్ గారు చేసినటువంటి ఆ యొక్క పరిచర్య, ఆయన ద్వారా చెప్పినటువంటి వాక్యములు నేను ఇక్కడ వినలేదు. around 20,000 people convocation. అక్కడ దగ్గర 20,000 మంది కాన్వకేషన్ తీసుకున్నారు. And nearly 10 to 15,000 youth camp. ఆ యూత్ క్యాంప్ లో 15,000 మంది కాంగ్రిగేషన్ ఉండేటువంటి. I never used to miss them. I never used to miss in my life. నేను ఎప్పుడు కూడా ఆ కూటములకు వెళ్ళకుండా ఆగిపోలేదు, మిస్ అవ్వలేదు. And somehow God's grace fell on me, and that great servant of God loved me. దేవుని యొక్క కృప నా మీద విస్తరించింది. ఆ దేవుని యొక్క సేవకుడు నన్ను ఎంతగానో ప్రేమించాడు. Loved me and also loved my wife and the family, my father, all the family members. They were co-workers along with Brother Baksin. మరి నేను, నా కుటుంబము, నా భార్య, పిల్లలు, నా యొక్క అన్నదమ్ములందరూ కూడా మేము వారి ద్వారా బలపరచబడ్డాము. మేము వారితో కో-వర్కర్స్గా ఉన్నాం. What is the need for me to tell all these things, you know? ఈ విషయాలన్నీ చెప్పడం ఏం అవసరమని అనుకుంటున్నారు? When Brother Baksin came in the year 1977 to establish Beraka Prayer House at Defense Colony, you know, he has dedicated this Beraka Prayer House to be a valley of blessing. ఇక్కడ మరి 77వ సంవత్సరంలో భక్సింగ్ గారు మరి బెరాకా ప్రేయర్ హౌస్ని స్థాపించినప్పుడు అది ఒక మరి లోయగా ఉండాలని, అదొక ముఖ్యమైనటువంటి విధంగా ఉండాలని ఆయన ఆశపడ్డారు. And with that kind of vision, he has established thousands of assemblies. ఆయనకున్నటువంటి ఆ దర్శనముతో మరి స్థాపించారు. మరి వేల కొలది అసెంబ్లీస్ ని ఆయన స్థాపించారు. One man obedience, ఒక వ్యక్తి విధేయత brought blessings to the whole nation of India and abroad. ఒక్క వ్యక్తి విధేయత చూపినటువంటి కారణం చేత మరి భారతదేశంలో మరియు ఇతర దేశాల్లో కూడా గొప్ప పరిచర్య జరిగింది. My heart weeps when I see Hebron Fellowship, the things that is going on after the death of Brother Baksin. మరి బ్రదర్ భక్సింగ్ గారి మరణం తర్వాత జరిగేటువంటి కొన్ని కార్యాలని నేను చూస్తూ ఉన్నప్పుడు నేను ఎంతో దుఃఖిస్తూ ఉన్నాను. And I used to fellowship here also in Beraka Prayer House, and you know, when I hear the things how Beraka Prayer House is functioning, my heart weeps. ఇక్కడ మరి బెరాకా సంఘంలో కూడా నేను మరి ఉన్నాను. అక్కడ జరిగినటువంటి కొన్ని కార్యాలను బట్టి, జరుగుతున్నటువంటి వాటిని బట్టి మరి నేను ఎంతో, నా హృదయం ఎంతో దుఃఖిస్తూ ఉంటుంది. My sincere burden before the Lord and before the congregation I am confessing is our Lord should revive Beraka Prayer House. మరి సంఘం ఎదుటను మరియు దేవుని ఎదుటను నేను మరి ఒక ప్రమాణంగా చెప్పగలిగినటువంటి చేసేటువంటి ప్రార్థన ఏంటంటే, దేవుడు బెరాకా ఫెలోషిప్ని మరి దర్శించాలి, మార్పు చూడాలి అనేటువంటి ఆశ కలిగి ఉన్నాను. Each church is a lighthouse which God has placed in each and every area. ప్రతి స్థలమును కూడా ఒక్కొక్క సంఘాన్ని ఒక లైట్ హౌస్ లాగా మరి దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. Beraka Prayer House in Defense Colony, All Saints Church in Lal Bazaar, each church is a testimony. బెరాకా ప్రేయర్ హౌస్ కానీ, మరి ఆల్ సెయింట్స్ చర్చ్ అని కానీ, మరి వీటన్నిటిని ఒక్కొక్క
సంఘం అనేటువంటిది ఒక్కొక్క సాక్ష్యంగా నిలబడి ఉన్నది. How many churches Lord has established? ఎన్ని సంఘాలని దేవుడు మరి ఉద్భవింపజేశాడు. Satan is attacking the churches today. ఈరోజు మరి సాధారణుడు సంఘాల్ని మరి ఆయన అటాక్ చేస్తూ ఉన్నాడు, ఎదుర్కొంటూ ఉన్నాడు. Who is allowing it? Who is allowing it? ఎవరు వాటిని అనుమతించారు? Verse 17. 17వ వచనం. Let the priests, the ministers, and the people weep between the porch and the altar. యెహోవా పరిచరించే యాజకులు మంటపమునకును బలిపీఠమునకును మధ్య నిలబడి కన్నీరు విడుచుచున్నారు. My prayer is every church, the ministers at the helm of affairs, the elders of every church should weep before the Lord with fasting and prayer for the revival of the church. సంఘం యొక్క ఉజ్జీవం కొరకు సంఘంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు మరి యాజకులు ప్రతి వారు కూడా మరి దేవుని యొక్క సహోదరులు మరి పెద్దలు ఏడ్చి కన్నీళ్లు గార్చి దేవుని సన్నిధిలో మొరపెట్టాల్సినటువంటి అవసరత ఉన్నది. That alone is going to bring revival. అది మాత్రమే మరి ఉజ్జీవాన్ని సంఘాల్లో తీసుకురాగలదు. How? ఎలా? Word of God says, దేవుని వాక్యం చెప్తుంది, when the priests, when the ministers and the people, when they pray with fasting, weeping and mourning, rending their hearts, not the garments, Lord is going to be gracious as per verse 13. Lord is going to be merciful. Lord is going to show great kindness, and He is going to stop repenting from the evil that is going to come for the churches. ఎలా ఇది సాధ్యము అంటే 12-13 వచనాల్లో చెప్పినట్టుగా ఉపవాసం ఉండి కన్నీరు విడుచుచు దుఃఖించుచు మనపూర్వకముగా తిరిగి ఆయన దగ్గరికి రావాలి. దేవుడైన యెహోవా కరుణ వాత్సల్యం కలిగినవాడును శాంతిమూర్తియు అత్యంత కృపగల వాడనై ఉండి తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపడును కనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయములను చింపుకొని ఆయన తట్టు తిరుగుడి. After reading all the 17 verses, 17 వచనాలన్నీ చదివిన తర్వాత Lord says, verse 18, then will the Lord be jealous for his land and pity on his people. అప్పుడు 18వ వచనంలో చెప్పిన రీతిగా అప్పుడు దేవుడు తన దేశమును బట్టి రోషము పూనుకొని తన జనుల ఎడల జాలి చేసుకొనెను. Lord will answer. మరియు యెహోవా ఆయనకు ఉత్తరం ఇస్తాడు. My dear believers, brothers and sisters in the Lord, నా సహోదరులారా విశ్వాసులారా, my dear brothers, ministers, servants of each church who are listening this, నా ప్రియ సహోదరులారా, పెద్దలారా, దేవుని యొక్క పరిచారకులారా, సేవకులారా, విశ్వాసులారా, వినుచున్న ప్రతి వారికి నేను చెప్పేటువంటిది ఏంటి అంటే, Lord is speaking to each one of you through this holy word. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ వాక్యం చేత మీ అందరితో ఒక్కొక్కరితో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. The whole assembly is going to perish if we continue in sin. ఒకవేళ పాపంలో ఆ విధంగా కొనసాగించబడితే మరి సంఘం అనేటువంటిది మరి నాశనానికి గురి అయిపోతుంది. Lord has brought great revival in our country. దేవుడు మనకి దేశంలో గొప్ప ఉజ్జీవాన్ని తీసుకొచ్చాడు. You and I are supposed to tell the younger generation what the Lord has done in your generation. నీ యొక్క మరి తరములో దేవుడు చేసినటువంటి కార్యాలు ఉజ్జీవాన్ని గురించి నీ తర్వాత తరము ఉన్నటువంటి యవన తరానికి తెలియజేయాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం. If we are not going to tell the younger generation, how can they be born again? How can their lives be prospered?
మరి మనము నీవు నేను మనము యవనస్తులైనటువంటి ఈ యొక్క జనరేషన్కి మనము తెలియజేయకపోతే వారు ఏ విధంగా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ఉండగలరు? Deuteronomy chapter 32. ద్వితీయోపదేశకాండం 32వ అధ్యాయం. ద్వితీయోపదేశకాండం 32వ అధ్యాయం Verse 7. 7వ వచనం. Remember the days of old, consider the years of many generations. You ask your father, he will show thee, thy elders, and they will tell thee. పూర్వదినములను జ్ఞాపకము చేసుకొనుము, తరతరముల సంవత్సరములను తలంచుకొనుము. నీ తండ్రిని అడుగుము, అప్పుడు నీకు తెలుపును. నీ పెద్దలను అడుగుము, వారు నీతో చెప్పుదురు. It is the duty of every elder, every minister, every parents, father and mother, to tell the children, this is what we are blessed by the word of God. This is how we are blessed. You have to bring a blessing to the next generation. తల్లిదండ్రులుగా మరియు పెద్దలుగా పరిచారకులుగా దేవుని సేవకులుగా సహోదరి సహోదరులుగా మరి ఈ తరము వారికి మనము చెప్పాల్సినటువంటి బాధ్యత మన విధేయ ఉన్నదని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. Do we have faith? నీకు విశ్వాసం ఉన్నదా? The first word what we have read from the book of Joel chapter 2 verse 21 says, fear not, O land, be glad, rejoice, for the Lord will do great things, will do great things. మొట్టమొదటి చదివినటువంటి వాక్య భాగము యోవేలు గ్రంథం 2వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో, దేశమా భయపడక సంతోషించి గంతులు వేయము, యెహోవా గొప్ప కార్యములు చేసెను అనేటువంటి విషయాన్ని మనం అక్కడ చదివాము. Definitely God is going to do great things in your life. నీకు జీవితంలో నిజంగా దృఢంగా చెప్తూ ఉన్నాను, దేవుడు నీ జీవితంలో గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు. Great things in your family life. గొప్ప కార్యాలు నీ యొక్క మరి కుటుంబ జీవితంలో చేస్తాడు. Great things in your assembly life. నీ యొక్క పరిచర్యలో లేకపోతే సంఘములో దేవుడి కార్యాలు జరిగిస్తాడు. Great God is not having a small plan in your life. ఆ దేవుని గొప్ప దేవుడు చిన్న ప్రణాళిక నీ పట్ల కలిగి లేడు. He is not having a small plan just to eat, drink, live and go back. ఏదో తిని త్రాగి అటు ఇటు తిరిగి ఏదో ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయేటువంటి ఆ చిన్న సంకుచితమైనటువంటి ప్రణాళిక దేవుడికి నీ పట్ల లేదు. Most of the time we think of our blessing. చాలా సందర్భాల్లో మన ఆశీర్వాదాల గురించి మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. What I will get. నాకేమి What దొరుకుతుంది, my children will get. నా పిల్లలకి ఏం What my దొరుకుతుంది, family will get. నా యొక్క కుటుంబంకి ఏం దొరుకుతుంది, How my things will increase. నా యొక్క థింగ్స్ అన్ని కూడా ఎట్లా How my అభివృద్ధి అవుతుంది, budget is going to increase. ఏ విధంగా మన అభివృద్ధి అవుతాం, How my income is going to increase. Income. నా యొక్క మరి శాలరీ లేకపోతే ఇన్కమ్ ఎట్లా అభివృద్ధి అవుతుంది. These are all very small things. ఇవన్నీ కూడా చాలా చిన్న చిన్న కార్యాలు. God is telling us దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. these are very small things. ఇవన్నీ చాలా చాలా చిన్న విషయాలు. You are thinking about your future. నీ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి నీవు ఆలోచిస్తున్నావా? I am there. నేను నీ కోసం I am going to look after. నేను మర్చిపోలేదు. You are thinking about your blessing. నీ యొక్క ఆశీర్వాదాల గురించి నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావా? I am not only thinking about your blessing, child. I am thinking about the blessing you are going to be here for other people. నేను నీ యొక్క ఆశీర్వాదం గురించి మాత్రమే ఆలోచించటం లేదు, నీ తర్వాత తరము వారికి కూడా ఆశీర్వాదాల గురించి నేను ఇవ్వబోతున్నాను. When God called Abraham, ఒక వ్యక్తిని దేవుడు పిలిచినప్పుడు, when God called Abraham, అబ్రహాముని దేవుడు పిలిచినప్పుడు, Abraham, I will bless thee. Number 1. అబ్రహామా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాను, ఒకటి. Number 2. రెండవది, you are going to be a blessing to others. నీవు ఆశీర్వాదకరంగా ఇతరులకు ముందువు. Is it not true? అది నిజంగా లేదా? Israel has become a blessing to all nations. ఇశ్రాయేలీయులు మరి ప్రతి దేశానికి కూడా ఆశీర్వాదకరంగా మార్చబడ్డారు. Dear child of God, you are going to be a blessing to whoever you are going to meet. దేవుని బిడ్డ,
నీవు ఆశీర్వాదాలు పొందబోతున్నావు. నీవెవరినైతే కలుస్తావో నీ ఆశీర్వాదాలు కూడా వారికి కూడా ఆశీర్వాదకరంగా దేవుడు మారుస్తాడు. Let not fear not rule in your heart. నీ హృదయంలో భయం అనేటువంటిది ఏలకుండా నీయండి. Go rejoicing to home. Go rejoicing when you go home. నీవు ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు సంతోషముతో ఆనందంతో ఇంటికి వెళ్ళండి. Verse 23. 23వ వచనం. Be glad, you children of Zion, rejoice in the Lord. సియోను జనులారా ఉత్సహించి మీ దేవుడైన యెహోవా యందు సంతోషించుడి. God wants to send us with His blessings. ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలతో దేవుడు మనల్ని పంపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. I have many things to share, నాకు చాలా విషయాలు చెప్పాలని ఆశ ఉన్నది, but time is not there. కానీ సమయం లేదు. I want to close it here నేను ఇక్కడ మరి ముగించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. because with reference to the Word of God, and also I want to attach a testimony how God has made us to start this little flock assembly. మరి ఈ 17 సంవత్సరాలు దేవుడు నమ్మకత్వాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మరి దేవుని సేవ ఏ విధంగా మరి ప్రారంభించబడింది అనేటువంటిది, మనల్ని ఏ విధంగా ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చాడు అనేటువంటి విషయాన్ని వాక్యంతో పాటు పోల్చి నేను మీతో చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. God willing, tomorrow I am going to share. దేవుని చిత్తమైతే రేపటి దినమున మీతో మాట్లాడాలని ఆశపడుతున్నాను. What experience made us to come here? మరి ఏ విధమైనటువంటి అనుభవము ఇక్కడికి రావడానికి జరిగింది అనే విషయాలు You all know about it. మీ అందరికీ తెలుసు అవన్నీ. Because you all are upholding us in your prayers. ఎందుకంటే మమ్మల్ని మీ యొక్క ప్రార్థనలో ఎప్పుడు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నారు. God willing, tomorrow I am going to share the other part of it. దేవుని చిత్తమైతే మరొక విషయాన్ని దీని కొనసాగింపుని రేపు మీతో పంచుకుంటాను. But today I want to tell you with the gratitude from the bottom of my heart. కానీ ఈ రోజు నా హృదయ అంతర్భాగంలో కృతజ్ఞత పూర్వకంగా మీతో చెప్పాలనుకున్నటువంటిది ఏంటంటే, Lord has been so faithful to each one of us in this assembly with whom we are worshipping here. Each one of us, we are having a undisturbed worship every time we gather, and undisturbed gratitude for what the Lord has done to each one of us. దేవుడు మనకందరికీ చేసినటువంటి ఆ యొక్క కార్యాన్ని బట్టి, ఆయన నమ్మకత్వాన్ని బట్టి ఏ విధమైనటువంటి అవరోధాలు లేనటువంటి ఆరాధనలో మనము భాగస్తులుగా ఈ యొక్క కాంగ్రిగేషన్లో సంఘములో ఉండగలుగుతున్నాం. Today we only started with the first promise, Joel 2:21, and we only touched the theme from Deuteronomy chapter 32. మనం ఈరోజు యోవేలు గ్రంథంలో 2:21 వచనంలో మనం చూసినటువంటి దాన్ని మరి తలుచుకొని దానికి థీమ్గా ఏర్పాటు చేసుకొని మరి ఆ సందేశాన్ని ద్వితీయోపదేశ ఖండంతో మనం పోల్చి చూసుకున్నాం. There is another one which is the last one that tomorrow, God willing, I am going to share from verse 25, the restoration of all the years what the locust has eaten, cankerworm, caterpillar, palmer worm, great army which I sent among you. మరి గొంగళ పురుగులు, మరి పసర పురుగులు, చీడ పురుగులు, వాటన్నిటిని తిరివేసినటువంటి వాటి నుండి మరలా ఏ విధంగా రిస్టోర్ చేయబడిందో ఆ యొక్క భాగాన్ని రేపు మీకు తెలియజేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. The greatest enemy for the church is not outside the church. Kindly note this word. The greatest enemy for the church is not outside the church. The greatest enemy for every church which is purchased by the blood of Jesus Christ, it is that church which Satan attacks through the people who are inside the church. మరి చాలా విచారకరమైనటువంటి ఒకటి ఏంటంటే, ప్రతి ఒక్క సంఘములోని
మరి సంఘానికి వ్యతిరేకంగా నిలుస్తున్నటువంటిది సాతాను చేత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయబడినటువంటి వారు బయట నుండి కాదు, లోపల ఉన్నటువంటి వారి ద్వారానే సాతాను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కలిగి ప్రభావితం చేయడం ద్వారా సంఘాన్ని పాడు చేస్తూ ఉంది. Canker worm, caterpillar, palmer worm, locust are in the fields only. They are going to destroy the fields. What is going for growth, that fields they are going to eat away and destroy. That is from inside the field only, not outside the field. పొలంలో ఉన్నటువంటి మొక్కలను పాడు చేయడానికి, పంటని పాడు చేయడానికి మరి మిడతలు కానీ, గొంగళ పురుగులు కానీ, పసర పురుగులు కానీ, చీడ పురుగులు కానీ అవి బయట లేవు, పొలంలో ఉండే ఫలమును నాశనం చేస్తున్నాయి. But the Lord says, I will restore it. అని దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నేను దాన్ని తిరిగి మీకు అనుగ్రహిస్తానని. We will take this, God willing, tomorrow evening. ఈ విషయాల గురించి దేవుని చిత్తమైతే రేపు ఇంకా విఫలంగా చూద్దాం. Let us pray now and close the meeting here. ఇప్పుడు మనం ప్రార్థన చేసి ఈ కూటమిను మనం ముగించుకుందాం. Loving, gracious Heavenly Father, in the name of Thy beloved Son, our Lord and Savior Jesus Christ, we come before the throne of grace. ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, మీ యొక్క సింహాసనం ఎదుటికి మీ యొక్క క్రీస్తు నామములో మీ సన్నిధికి వస్తూ ఉన్నాము. Lord, we are thankful to you for this blessed day that was given unto us. నాయనా, ఈ దినమును మాకు ఇచ్చినందుకు మీకు వేలాది వందనాలు, స్తోత్రాలు. Thank you for bringing each person here, Lord, and making us to hear Thy holy word. నాయనా, దేవుని నీకు పరిశుద్ధ వాక్యమును వినడానికి ప్రభువా తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రతి నీ బిడ్డని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను. Lord, with what desire they have come, Thou may bless them and set them with your blessing. ఆయన వారు ఏది ఆశించి వచ్చారో వారికి ఆశయాన్ని నెరవేర్చి ఆశీర్వదించి మీరు పంపించండి. Lord, if there is any fear in anybody's heart, let that fear be shunned by the grace which Thou art given to each one of us to confess and to forsake. ఆయన ఎవరిలో అయినా కానీ భయం అనేటువంటిది ఏలుచు ఉండిన ఎడల నీ యొక్క నామములో ప్రభువా ఆ భయమును తీసివేసేటువంటి కృపను అనుగ్రహించండి. Lord, you commit each one of us into your loving hands. ఆయన మీ యొక్క ప్రేమ కలిగినటువంటి చేతులకు మమ్మల్ని సమర్పించుకుంటూ ఉన్నాం. Send each one of us with your blessing. ఆయన మీ యొక్క ఆశీర్వాదాలతో మమ్మల్ని పంపించండి. We pray in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. యేసు క్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. Amen. Thank you all. God bless you, each one of you. అందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు. దేవుడు మిమ్మల్ని పేరు పేరున దీవించి ఆశీర్వదించును గాక. Once again close with the word of prayer and benediction. I request Brother Azariah Garu, we can come and pray. Afterwards, Brother Jesu Das will be closing benediction.